Good afternoon, dear students. I am Ms. Vandana Pai. In today's lecture of the course Diploma in Human Resource Management, yes, we will be discussing a case study prescribed for the paper number 3, which is practical oriented paper. Okay. See, till now we have discussed many of the case studies. So, I think you are aware about what is case study and all. Is it? See, in today's lecture, we will be discussing a case which is related to coping with job stress. Is it? See, stress stress is a inevitable part of life nowadays. Is it? Because the changes in the market, the changes in the job profiles, the changes in the job designations, the promotions, the education, the technical knowledge, skills, the changes in the technology, the knowledge oriented staff, is it? The competition prevailing, is it? The obsoleteness of the skills which you are learning, which you are knowing, is it? These all are the factors which result into job stress, is it? So whenever we consider job stress, is it? See, job stress is quite inevitable, is it? Because there are many issues which happen in the workplace when we are working with some of the organization, is it? So you are required to be prompt. Even you are required to take many of the factors into consideration to cope up with the job stress, is it? Or else it will be resulting into your health issues, right? Okay, so see, whenever we consider job stress, okay, why job stress is there? See, the competition, the target oriented jobs, is it? The need of the promotion, the fear of obsoleteness, is it? The career planning, lack of career planning, the resource, the human resource hiring policies, the recruitment, the recession, the inflation, the market conditions, the competition from foreign or other countries, the globalization, is it? Whenever we consider all these factors, is it? This results into stress, and stress in the organization results into job stress to the individuals. Okay, in the same sense, today we will be discussing a case related to job stress. Okay, see what happens. What is case study? Case study is a problem given to you, a issue in some of the companies, it will be discussed to you. What you are required to do then? You are required to think thoroughly, do brainstorming, is it? And give the solution to the problem which is asked to you. Okay, see, केस स्टडी काय आहे ही? आज जी आपण केस स्टडी बघणार आहोत ती केस स्टडी जॉब स्ट्रेसशी रिलेटेड आहे. ती केस स्टडी जॉब स्ट्रेसशी रिलेटेड आहे. ओके, बघा, जॉब स्ट्रेस हा एक सध्या प्रॉब्लेम आहे. आपण कुठल्याही एम्प्लॉई, अगदी कुठल्याही त्या लोअर लेवल ऑफ मॅनेजमेंट किंवा मिडल लेवल ऑफ मॅनेजमेंट किंवा टॉप लेवल ऑफ मॅनेजमेंट, कुठल्याही लेवल्सवरती काम करणारा व्यक्ती असेल, एम्प्लॉई असेल, एक गोष्ट जी
त्याच्याशी असोसिएटेड आहे, जी ह्या तिघांनाही रिलेट करते, ती म्हणजे जॉब स्ट्रेस. ओके, जॉब स्ट्रेस म्हणजे काय? स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट ॲक्च्युली. ओके, टेन्शन ज्याला म्हणतो आपण युजली. इज इट what happens? See, it is a mental stage in which you are not able to cope up, you are not able to evaluate the situation, and you are not able to perform in nice manner. Is it? बघा ह्या स्टेटमध्ये काय होतं की येस मेंटल स्टेट आहे ही. इज इट? ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याच गोष्टीचं भान राहत नाही, समोर काय चाललं आहे, कुठली सिच्युएशन आहे त्याचाही भान राहत नाही, आणि तुम्ही इज इट एखाद्या जॉबला, एखाद्या कामाला, एखाद्या टास्कला योग्य तो न्याय देऊ शकत नाही. अशी जी स्टेज आहे त्याला आपण काय म्हणतो? स्ट्रेस असं म्हणतो. ओके, नाव आत्ता तुमच्या स्क्रीनवरती एक केस दिसते. ओके, त्या केसमध्ये सुद्धा जॉब स्ट्रेसचा उल्लेख आहे. इज इट? आपण काय आहे ती केस बघूयात. इज इट? बघा, केस स्टडी का तुम्हाला इंट्रोड्यूस केलेली आहे, त्याच्यामागे जे रिझन आहे तेही मी तुम्हाला सांगितलं. इज इट? केस स्टडीचा उपयोग काय? तर केस स्टडीमुळे तुम्हाला केस स्टडीमुळे तुम्हाला फायदा काय होणार आहे, तर ऑर्गनायझेशनमध्ये जे सिच्युएशन्स असतात, ज्या गोष्टी घडत असतात, इज इट, त्यातलंच एक एक्स्ट्रॅक्ट तुमच्यासमोर दिलं जातं. इज इट? आणि तुमचा एक्सपेक्टेड बिहेवियर काय आहे की तो इश्यू जो आहे, तो प्रॉब्लेम जो आहे तो समजून घ्यायचा आहे. ओके, त्याच्यावरती तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं आहे, खूप विचार करायचा आहे. ओके, आणि काय करायचं आहे की त्याच्या खालती, त्या केसच्या खालती जे काही क्वेश्चन्स दिले आहेत, त्या केसच्या खालती जे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते क्वेश्चन्स तुम्ही काय करायचे आहेत? सॉल्व करायचे आहेत, सॉर्ट आऊट करायचे आहेत. ओके, कळतं आहे? सो आपण जेव्हा केस स्टडीचा विचार करतो, काय करणं गरजेचं आहे? येस, तो इश्यू व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे, आणि त्या इश्यूवरती बेस्ड तुम्हाला काय करायचं आहे? त्या इश्यूवरती बेस्ड जे क्वेश्चन्स विचारले जातील, तुम्हाला जे क्वेश्चन्स विचारले जातील ते क्वेश्चन्स तुम्ही सॉर्ट आऊट करायचे आहेत. ओके, कळतं आहे? So, let's discuss what is the case all about. Shiv Kumar, a manager with KL Technologies, has coped well with his outplacement because he has never relied solely on his job to provide him with a sense of self-esteem. So, Shiv Kumar is a manager in KL Technologies. शिवकुमार कोण आहे? तर ते एक मॅनेजर आहेत KL टेक्नॉलॉजीजमध्ये. ओके, सी, he has coped well with his outplacement because, okay, see, he was having a job of outplacement, okay, and he was used to it. Okay, he was used to it, he was well trained into it. Okay, because he has never relied solely on his job to provide him with a sense of self-esteem. This person, Sivakumar, he has never stopped on his job, okay, because he was having self-respect with him. He realized that when Mast System Private Limited
acquired KL Technologies in 1989, a mass system manager would be placed as soon as the merger was completed. Okay, see, in 1989, what happened? KL Technologies was acquired by Mass System Private Limited. Okay, and as soon as the merger was completed, Mass System Manager would acquire this place. His typical day begins. Okay, see what is the role of Shiva Kumar. His typical day begins with a visit to the office of an outplacement firm in Adyar, Chennai. Okay, see what he does. Yes, see what is his job role. His job role is that first, yes, he visits to the office of an outplacement firm which is in Adyar, Chennai. He makes a few calls and dictates a letter or two to a staff secretary. Okay, he dictates 2 or 3 letters to the staff secretary. Then, yes, what else he does? He has inquired about 50 jobs and pursued about 6. Is it? He inquired for 50 jobs and he has acquired 6 of them. He received an offer from one corporation in Karnataka, but he didn't want to move that far. Shivakumar insists that he is flexible and open to jobs in organizations much smaller than KL Technologies and to jobs that probably cannot match his former fixed salary, which is 6-figure. He maintains his active involvement in the Red Cross of Chennai because it enables him a feeling of self-worth. He understands that losing a job is an emotional blow, but it does not have to be a career disaster. He consulted a major human resources consulting firm which indicated him about several steps to make the period of unemployment shorter. Okay, stay calm. The worst mistake that you can make is to reach out frantically for the first job you can find. Save your network of contacts and friends until you are ready to move. Be flexible. The more broadly you define your skills, the greater are your options. Maintain a daily routine, visit the outplacement firm regularly, eat well, exercise, and take time to relax. Try to avoid emotional highs and lows. सी केस काय आहे बघा. KL टेक्नॉलॉजी म्हणून एक जी कंपनी होती, त्या KL टेक्नॉलॉजीमध्ये शिवकुमार म्हणून एक मॅनेजर होते. बरेच वर्ष त्या कंपनीमध्ये ते काम करत होते. ओके, आणि ते काम करून करून येस त्याच्यामध्ये एकदम वेल ट्रेंड झाले होते. ओके, 1989मध्ये काय झालं बघा. मास सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून जी कंपनी होती, त्या कंपनीने KL टेक्नॉलॉजीजला ॲक्वायर केलं. म्हणजे ऑब्व्हियसली मर्जर झाल्यामुळे मास सिस्टीम कंपनीचे जे मॅनेजर होते, ते मॅनेजर ह्यांची जी पोझिशन होती शिवकुमार यांची, ती ॲक्वायर करणार एवढं निश्चित होतं. ओके, सो आफ्टर 18 years, 18 वर्षाच्या कालावधीनंतर KL टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करून
ओके, अशा प्रकारचं रिप्लेसमेंट त्यांना जरा जड जात होतं. ओके, त्याच्यानंतर त्यांचा रोल काय होता, त्यांचा जॉब रोल काय होता. येस, ऑफिसला आउट प्लेसमेंट ऑफिसला विजिट करणे आदियारमध्ये. तिथे जायचं, थोडेसे कॉल्स करायचे, सेक्रेटरीला 2-3 लेक्चर्स 2-3 लेटर्स डिलिव्हर करायचे, डिक्टेट करायचे, काही जॉब्सबद्दल इन्क्वायरी करायची. ओके, सी मीनवाईल शिवकुमारला नवीन जो जॉब दिलेला तो काय त्याला पचनी पडला नाही. इज इट? सो ही स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू जॉब्स. इज इट? कारण की ही वॉज वर्किंग ॲज अ मॅनेजर फॉर सो लॉंग इयर्स, राईट? Is it? Replacing that person from that post, is it? Usually it will affect his self-respect. Is it? त्याचा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता तो अफेक्ट होत होता. ओके, नंतर काय झालं, त्याने एन्क्वायरीज केली 50 जॉब्सची, त्यातले 6 जॉब मिळवले त्याने. इज इट? त्यातला एक जॉब कुठला होता, कर्नाटकमधल्या एका कॉर्पोरेशनची ऑफर आली त्यांना, पण त्यांनी काय ती ॲक्सेप्ट केली नाही कारण की ते खूपच लांब होतं. शिवकुमार म्हणतात की ते कुठल्याही कंपनीमधले जॉब सिलेक्ट करायला फ्लेक्झिबल आहेत. ओके, पण त्यांची जी आधीची सॅलरी होती ती 6 फिगर सॅलरी होती. तेवढी सॅलरी कोणी त्यांना देऊ शकत नाही. ते ॲक्टिवली रेड क्रॉस ऑफ चेन्नईमध्ये पार्टिसिपेट होत होते, इन्वॉल्ड होते. जॉब लूज केल्यानंतर त्यांना एक इमोशनल ब्लो मिळाला. त्यामुळे त्यांनी काय केलं, ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टिंग फर्मला विजिट केली. आणि त्यांचा जो इश्यू होता तो त्यांच्याशी शेअर केला. ओके, त्या कंपनीने या अनएम्प्लॉयमेंट पिरियडमध्ये काही गोष्टी त्यांना करायला लावल्या. एक म्हणजे स्टे काम मीन्स येस, शांत बसायचं आहे. यू आर सपोज टू स्टँड स्टिल. देन सेव्ह युअर नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टॅक्ट्स अँड फ्रेंड्स. इज इट? सी, तुमचे जे कॉन्टॅक्टमधले फ्रेंड्स आहेत त्यांचे सेव्ह करायचेत नंबर. इज इट? फ्लेक्झिबल व्हायचं आहे, बी फ्लेक्झिबल. ओके, एनी सिच्युएशन माइट बी देअर, यू शुड बी able to trust on your skills. Then maintain a daily routine. Yes, he was insisted to keep a daily routine. Then try to avoid emotional highs and lows. Is it? Emotionally विचार करणं सोडायचं आहे. Is it? Because it might result into more amount of stress. Okay, see, based on this case, some of the questions they are asked to you. Is it? What is the case? See, summary बघूया आपण त्या केसच्या आधी. What is this case all about? Yes, in this case we will be studying जॉब स्ट्रेस. ॲक्च्युली बघा काय होतं की KL टेक्नॉलॉजीमध्ये हे शिवकुमार म्हणून एक मॅनेजर खूप वर्ष 18 वगैरे वर्ष काम करत आहेत. इज इट? अचानकपणे ती जी कंपनी आहे ती मर्ज झाली. इज इट? नवीन कंपनीने ॲक्वायर केलं त्यांना. इज इट? नवीन कंपनीने ॲक्वायर केल्यानंतर ऑब्वियस तिथला जो मॅनेजर असेल तो आता नवीन कंपनीचा मर्ज कंपनीचा मॅनेजर असणार आहे. इज इट? त्याच्यामुळे हा जो मॅनेजर आहे त्याला त्याची पोझिशन लूज करावी लागली किंवा अनएम्प्लॉयवर राहायला लागलं. इज इट? ही स्टार्टेड जॉब सर्चिंग. इज इट?
जॉब सर्च केल्यानंतर त्याला स्मॉल कंपनीच्या ऑफर्स यायच्या. ॲज इट एक कर्नाटकमधली ऑफर आली, पण ते डिस्टन्स खूपच लांब असल्यामुळे त्यांनी ते रिजेक्ट केली. इज इट बाकीचे स्मॉल कंपनी जे होते ते काय त्यांना तेवढं आधीचं एवढं पॅकेज देऊ शकत नव्हते. इज इट यामुळे काय झालं, येस कुठंतरी स्ट्रेस ह्या व्यक्तीला फील व्हायला लागला, सुरुवात झाली. इज इट त्यामुळे त्याने काय केलं, HR कन्सल्टंट फर्मला विजिट केली. त्यांनी काही त्यांना टिप्स दिले. इज इट शांत बसा अँड ऑल, एक डेली रुटीन ठेवा, तुमचे नेटवर्क स्ट्रॉंग ठेवा, फ्लेक्झिबिलिटी वाढवा आणि इमोशनल हाईज अँड लोज जे आहेत ते अवॉइड करा. ओके, ऑल दिस थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू कन्सिडर. ओके, this is the case actually. Okay, now let's see the questions based on this case. First one is, why do you think Shivakumar found it difficult to manage the layoff? Is it तुम्हाला का वाटतं आहे की अशा प्रकारे जे चढउतार झाले त्याच्या करिअरमध्ये ते शिवकुमारसाठी जड किंवा डिफिकल्ट अवघड का वाटले? डिस्कस द वर्क बिहेवियर ऑफ शिवकुमार. Is it? See how he worked. How was his behavior? Was it expected or was it moderate? Was it not necessary? Is it? You are required to answer these questions. Is it? The next study is related to managerial competency. See, in less than a year's time, Peter has established his credential as a bad technician and a worse manager. ओके, बघा एक XYZ नावाची कंपनी होती. या कंपनीमध्ये पीटर नावाचा एक मॅनेजर होता. ओके, सी Mr. Peter was appointed as a manager in XYZ company near about a year ago. Okay, within this 1 year period itself, this person was declared as a bad technician and a worst manager. Okay, getting it? See, about a year ago, Mr. Peter, he was employed or he was selected as a manager. Okay, now in this 1 year duration, is it? Maybe he might not have been worked properly, is it? Or he was not efficient enough to fulfill the expectations of the company or of the organization. So due to this his reputation or his credential, or he was known as a bad technician and worst manager. His boss had high hopes when he decided to hire Peter from among a number of applicants. See, whenever the recruitment and selection procedure was going on, it was going on, at that time, among thousands of applications, among number of applicants who have applied for the same post, the boss of XYZ company, he selected Mr. Peter as manager. Okay, he thought that this person whom we are hiring, he has a good ability, so he selected this person as a manager. And without doubt, Peter had at time
appeared to be quite competent for the job of a foreman. See, whenever Mr. Peter, Mr. Peter, he faced the selection panel, he appeared for the interview and all. Okay, at the time of recruitment and selection, this person proved himself to be quite competent for the job of a foreman. ओके, फोरमॅनच्या जॉबसाठी तो योग्य आहे अशा प्रकारे त्याचा ओव्हरऑल ॲपिरियन्स होतो. ओके, पुन्हा एकदा डिस्कस करूया केस स्टार्टिंगपासून. ओके, बघा, एक वर्षभर आधी वगैरे पीटर जो होता त्याची अपॉइंटमेंट झाली असेट, आणि एका वर्षाच्याच कालावधीमध्ये तो बॅड टेक्निशियन अँड वर्स मॅनेजर म्हणून ओळखला जाऊ लागला. ओके, जेव्हा रिक्रुटमेंट अँड सिलेक्शन प्रोसेस त्या XYZ कंपनीमध्ये चालू होती असे, तेव्हा हजारो ॲप्लिकेशन्स असताना, जास्त ॲप्लिकेशन्स असताना, खूप सारे ॲप्लिकंट्स असतानासुद्धा त्या बॉसला हा योग्य वाटला कॅन्डिडेट, म्हणून त्यांनी मिस्टर पीटरला मॅनेजर म्हणून सिलेक्ट केलं. ओके, जेव्हा इंटरव्ह्यू झाला, जेव्हा सिलेक्शन प्रोसेस झाली, तेव्हा ओके पीटर खूपच कॉम्पिटंट आहे असं ॲपियर झालं. ही हॅड अ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा फ्रॉम अ रिनाउंड पॉलिटेक्निक कॉलेज. ओके, this person, this Peter, he had qualified diploma, okay, from a renowned polytechnic college. Is it a well-known college? ओके, हा जो व्यक्ती होता पीटर, तो एका रिनाउंड कॉलेजमधून डिप्लोमा होल्डर होता. डिप्लोमा त्याने क्वालिफाय केलेलं आणि त्याच्यामध्ये त्याला फर्स्ट क्लास होता. ओके, ही वॉज अ गुड डिबेटर अँड ॲक्टर. ओके, विथ दिस पर्सन मिस्टर पीटर, ही वॉज गुड debater and he was a good actor. Okay, getting it. His election as college union president testified to his leadership qualities. Okay, see, whenever he was a student, whenever Mr. Peter, he was student, he was elected as college union president. Okay, and we all know college union president means, yes, this person surely has leadership skills. Is it? So, okay, what happened? बघा, हा जो व्यक्ती होता मिस्टर पीटर, तो छान डिबेटर होता आणि तो छान ॲक्टर पण होता. प्लस कॉलेजचे जे इलेक्शन्स होतात त्या इलेक्शनमध्ये तो कॉलेजचा युनियन प्रेसिडेंट होता, ज्याच्यामुळे इज इट ते स्पष्टच आहे की तो लिडरशिप क्वालिटीचे त्याच्यामध्ये जे आहेत ते इनबिल्डच आहेत. Okay, but his shortcoming for the present job began to surface right from the beginning. Okay, from the initial stage itself. This person, Mr. Peter, okay, from the first day whenever he has joined the job, from that day itself, this person, okay, this person he was falling short in completing his task, completing his responsibilities, and whatsoever task might be assigned to him. He knew practically nothing about the machines under his charge, far less about the people who operated them. See, this Mr. Peter, he was not having practical knowledge. Yes, he was not knowing how to operate the machines. Even,
who are working within him, who are answerable to him, and which are the machineries operated by his subordinates. Is it? He was not knowing about this. ओके, बघा हा जो पीटर होता, मिस्टर पीटर जो होता तो पहिल्यापासूनच जे तो जॉबमध्ये कमी पडत होता, जॉब प्रेझेंट करण्यामध्ये कमी पडत होता. ओके, त्याला जे मशिनरीज दिल्या होत्या त्या मशिनरीज त्याला वापरताच येत नव्हत्या. इवन त्याच्या हाताखाली जे सबऑर्डिनेट्स कामाला होते ते कुठले मशिनरीज ऑपरेट करतात, कसे ऑपरेट करतात, कोणाला कुठलं मशीन दिलेलं आहे ऑपरेट करण्यासाठी याच्याशी रिलेटेडसुद्धा त्याला माहिती नव्हती. ओके, गेटिंग इट? एव्हरी टाईम देर वॉज मशीन ब्रेकडाऊन, he would round hither and thither to look for the repairman and watch him nonchalantly while he set about his job. Okay, see what happened? Every time when he started working, there was a machine breakdown. Is it? Means the machine stopped functioning. Is it? So what he did? He used to call some repairman and get that machine repaired from him. Is it? He knew nothing about work allocation and weekly submitted to whatever was dictated by the more vocal among his subordinates. Is it? See, how to allocate the work, how to divide the work, he was not aware about this. Is it? How to divide the work, how to assign the work to the subordinates, how to get the work done from the subordinates. Is it? Whether the subordinates are going right or wrong. Whatsoever he has allotted to the workers, whether they are doing in the proper way or improper way, he was not aware about this. Only the other day, at least 10 of his otherwise docile subordinates complained to the production manager about his haughty behavior. That, see, this person, Mr. Peter, he was not aware about anything. So his subordinates, those people who were working under him, what they did? Yes, they complained this to the production manager that this person is not right. Is it? बघा काय झालं की जेव्हापासून जॉबला सुरुवात केली मिस्टर पीटरने, त्यांचं काम जे होतं ते काय व्यवस्थित नव्हतं. त्यांना त्या मशीनशी रिलेटेड प्रॅक्टिकल नॉलेजच नव्हतं. जेव्हा जेव्हा ते मशीन वापरायचे तेव्हा तेव्हा ते मशीन जे आहे ब्रेकडाऊन व्हायचं. ओके, ते स्टॉप व्हायचं. ओके, त्यामुळे त्यांना प्रत्येक वेळी ते मशीन रिपेअर करण्यासाठी कोणाला तरी बोलवावं लागायचं. इज इट? आणि त्याच्या हाताखाली जे सबऑर्डिनेट्स होते त्या सबऑर्डिनेट्सला काम कोणतं द्यायचं, कसं अलोकेट करायचं, कोणाला कुठलं टास्क द्यायचं, कोणाकडनं कुठलं टास्क कंप्लीट करून घ्यायचं, इज इट, याबद्दल त्याला काहीच माहिती नव्हती. ओके, त्याच्या हाताखाली जेवढे कामगार काम करायचे, सबऑर्डिनेट जेवढे काम करायचे, त्यातल्या 10 जणांनी प्रोडक्शन मॅनेजरला त्याची कंप्लेंट केली की हा व्यक्ती काय आम्हाला व्यवस्थित काम देत नाही किंवा टास्क अलोकेट करत नाही आणि कुठल्याच प्रकारे आम्हाला डायरेक्शन देत नाही. देअर मेन ग्रीव्हन्स वॉज दॅट ही हॅड रिकमेंडेड hefty pay hikes for those who he feared for their outspokenness and ignored the rightful claims of those who concentrated to their work rather than highlighting the managerial and technical deficiencies of the boss. Is it? See what happened? These 10 people, what was their main grievance? Their main grievance was, is it? See, Mr. Peter has recommended pay hikes to those, okay, whom he was fearing. Is it?
and those who are eligible, those who are liable to be paid with the pay hikes, is it, those people were ignored by him, is it. This was the main grievance of the Steins, is it. सी बघा काय केस आहे, खूप छान केस आहे. बघा, मिस्टर पीटर नावाचा एक व्यक्तीची अपॉइंटमेंट 1 वगैरे वर्षाआधी XYZ कंपनीमध्ये झाली. ओके, तर बघा ही कंप्लेंट काय आहे. ओके, मॅनेजरियल कॉम्पिटन्सीशी रिलेटेड ही केस आहे, इज इट. बघा, मिस्टर पीटर म्हणून एक व्यक्ती, एक इंडिव्हिज्युअलची अपॉइंटमेंट झाली ॲज अ मॅनेजर म्हणून, ॲज अ टेक्निशियन म्हणून आणि ॲज अ मॅनेजर म्हणून त्याची अपॉइंटमेंट झालेली आहे XYZ कंपनीमध्ये, इज इट. जेव्हा रिक्रुटमेंट अँड सिलेक्शन प्रोसेस होत होती तेव्हा हजारो ॲप्लिकंट्स आलेले, हजारो ॲप्लिकेशन्स आलेले. त्याच्यामध्ये मिस्टर पीटर हा योग्य कॅन्डिडेट म्हणून त्याचं सिलेक्शन झालं होतं, इज इट. बघा, हा जो व्यक्ती आहे मिस्टर पीटर, तो त्यांनी डिप्लोमा क्वालिफाय केलेला फर्स्ट क्लासमध्ये, इज इट. आणि त्यांनी तो डिप्लोमा एका रेप्युटेड पॉलिटेक्निक कॉलेजमधून कंप्लीट केलेला. त्याची वक्तृत्व शैली छान होती, तो ॲक्टर पण होता. प्लस कॉलेजचे जे इलेक्शन्स होतात त्याच्यामध्ये तो कॉलेज युनियन प्रेसिडेंट म्हणून त्याची अपॉइंटमेंट झाली होती, ज्याच्यावरून ॲज इट अनडाऊटफुली त्याच्यामध्ये लिडरशिप स्किल्स आहेत हे कोणीही हायलाईट करू शकतं, इज इट. ह्या सर्व गोष्टींचं कन्सिडरेशन करूनच त्याची अपॉइंटमेंट ॲज अ मॅनेजर झाली होती. ओके, बट इनिशियल स्टेजपासूनच दिस पर्सन वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. ओके, ह्या व्यक्तीला चांगलं काम करताच आलं नाही, इज इट. त्याला काय राईट आहे काय रॉंग आहे हेच माहीत नव्हतं. मशीन कशी ऑपरेट करायची हे सुद्धा त्याला माहीत नव्हतं. जेव्हा तो मशीन ऑपरेट करायचा ती मशीन ब्रेकडाऊन व्हायची, इज इट. त्याच्यामुळे त्याला काय करावं लागायचं, त्याच्यामुळे त्याला नेहमी एखाद्या रिपेअरमॅनना बोलवून ती जी मशीन आहे ती दुरुस्त करून घ्यावी लागायची, इज इट. त्याच्या हाताखाली खूप सबऑर्डिनेट्स काम करायचे. त्या सबऑर्डिनेट्सलासुद्धा कोणतं काम द्यावं हे त्याला कधी कळायचं नाही. वर्क अलॉटमेंट, वर्क अलोकेशन कसं करावं हे त्यांना माहीतच नव्हतं. ओके, इवन कुठल्या व्यक्तीला, कुठल्या सबऑर्डिनेटला कुठलं काम देणं योग्य आहे, कुठलं काम देणं अयोग्य आहे हे सुद्धा त्याला माहीत नव्हतं. त्याच्यामुळे त्या सबऑर्डिनेट्सवरती होल्डच नव्हता. ओके, आता त्यातले काही 10 सबऑर्डिनेट्स असे होते, इज इट. त्यांनी पाहिलं की हा व्यक्ती अशा प्रकारे, इज इट, त्याला काहीच जमत नाही आहे, मशिनरी पण ऑपरेट करता येत नाही आहे, इवन आपल्याला कामसुद्धा व्यवस्थित त्याला देता येत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, ते डायरेक्टली प्रोडक्शन मॅनेजरला जाऊन भेटले. प्रोडक्शन मॅनेजरला जाऊन त्यांनी कंप्लेंट केली. ओके, त्यांची कंप्लेंट काय होती, हा व्यक्ती स्लो आहे ते आहेच, इज इट. तो व्यवस्थित मॅनेज करत नाही हे पण आहेच, इज इट. त्यापेक्षा जास्त त्यांचं ॲग्रेसिव्हली कंप्लेंट होती अशी की जे बाकीचे सबऑर्डिनेट्स आहेत, म्हणजे यांचे जे बाकीचे कलिग्स आहेत, ओके, ॲक्च्युली ज्यांची भीती मिस्टर पीटर यांना वाटायची, इज इट, त्यांना त्यांचे जे रेम्युनरेशन होते किंवा कॉम्पन्सेशन होते ते पे हाईक मिस्टर पीटरने केले होते. आणि जे की काही बोलायचे नाहीत पण चांगल्या प्रकारे काम करायचे असे जे सबऑर्डिनेट्स होते त्यांना आहे तेच रेम्युनरेशन कंटिन्यू केलं होतं.
ओके. त्यामुळे जट हे जी कंप्लेंट आहे ती कंप्लेंट जट त्याच्या टेक्निकल स्किल्स किंवा मॅनेजर स्किल्सवर नसून जट ह्या गोष्टीवरती ती कंप्लेंट होती. ओके. सो based on this case, 2 questions are asked to you. Okay, how would you rate Peter as a manager? Okay, as a manager, is Peter right or wrong? Do you think Peter is right? Do you think Peter is wrong? Why he is right? Why he is wrong? Okay, you need to explain this. Okay, बघा ह्या केस समराईज केल्यानंतर पीटर ॲज अ मॅनेजर गुड आहे का बॅड आहे? इज इट गुड असेल तर का गुड आहे, बॅड असेल तर का बॅड आहे, हे तुम्हाला इथे जस्टिफाय करायचं आहे. रेट करायचं पहिल्यांदा त्याला गुड आहे का बॅड आहे. इज इट त्याप्रमाणे त्याला येस वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू येस मेन्शन हिज गुड पॉईंट्स अँड बॅड पॉईंट्स. देन वुड थिंग्स बी डिफरंट इफ पीटर हॅड बीन द फर्स्ट फ्रेम्ड इन द टेक्निकल अँड मॅनेजरल ॲस्पेक्ट्स ऑफ हिज जॉब. ओके. तर ह्या पीटरला मॅनेजर म्हणून न नेमता समजा जर दुसरी कुठली तरी पोस्ट दिली असती, देन वॉज पीटर एबल टू डू दिस? वॉज ही इफिशियंट फॉर दिस? इज इट यू आर आस्क्ड दिस 2 क्वेश्चन्स. इज इट बघा तुम्हाला 2 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. पहिला क्वेश्चन म्हणजे पीटर ॲज अ मॅनेजर गुड आहे का बॅड आहे. इज इट आणि पीटरला समजा जे मॅनेजरचा रोल न देता दुसरा कुठला तरी रोल दिला असता तर त्याला तो परफॉर्म करता आला असता का. इज इट सो दिस आर द 2 केस स्टडीज. फर्स्ट केस स्टडी वॉज रिलेटेड टू येस इट वॉज रिलेटेड टू जॉब स्ट्रेस अँड दिस केस स्टडी इट वॉज रिलेटेड टू मॅनेजरियल competency. Okay, so with this I conclude today's lecture. Thank you.